안녕하세요. 오늘은 2025년 11월 18일 화요일 사도행전 8장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 사도행전 8장. 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 그 날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 경건한 사람들이 스데반을 장사하고 위하여 크게 울더라. 사울이 교회를 잔멸할세 각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할세 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 그 성에 시몬이라 하는 사람이 전부터 있어 마술을 행하여 사마리아 백성을 놀라게 하며 자칭 큰 자라 하니 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 따르며 이르되 이 사람은 크다 일컫는 하나님의 능력이라 하더라. 오랫동안 그 마술에 놀랐으므로 그들이 따르더니 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도함을 그들이 믿고 남녀가 다 세례를 받으니 시몬도 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀라니라. 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다 함을 듣고 베드로와 요한을 보내매 그들이 내려가서 그들을 위하여 성령 받기를 기도하니 이는 아직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수의 이름으로 세례만 받을 뿐이더라. 이에 두 사도가 그들에게 안수하매 성령을 받는지라. 시몬이 사도들의 안수로 성령 받는 것을 보고 돈을 들여 이르되 이 권능을 내게도 주어 누구든지 내가 안수하는 사람은 성령을 받게 하여 주소서 하니 베드로가 이르되 네가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 네 은과 네가 함께 망할지어다. 하나님 앞에서 네 마음이 바르지 못하니 이 도에는 네가 관계도 없고 분깃될 것도 없느니라. 그러므로 너의 이 악함을 회개하고 주께 기도하라. 혹 마음에 품은 것을 사하여 주시리라. 내가 보니 너는 악독이 가득하며 불의에 매인 바 되었도다. 시몬이 대답하여 이르되 나를 위하여 주께 기도하여 말한 것이 하나도 내게 임하지 않게 하소서 하니라. 두 사도가 주의 말씀을 증언하여 말한 후 예루살렘으로 돌아갈새 사마리아인의 여러 마을에서 복음을 전하니라. 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라 하니 그 길은 광야라. 일어나 가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다게의 모든 국고를 맡은 관리인 내시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가는데 수레를 타고 선지자 이사야의 글을 읽더라. 성령이 빌립더러 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘 빌립이 달려가서 선지자 이사야의 글 읽는 것을 보고 말하되 읽는 것을 깨닫느냐 대답하되 지도해 주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐 하고 빌립을 청하여 수레에 올라 같이 앉으라 하니라. 대답하되 지도해 주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐 하고 빌립을 청하여 수레에 올라 같이 앉으라 하니라. 읽는 성경 구절은 이것이니 일러스되 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양이 조용함과 같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그가 굴욕을 당했을 때 공정한 재판도 받지 못하였으니 누가 그의 세대를 말하리요. 그의 생명이 땅에서 빼앗김이로다 하였거늘 그 내시가 빌립에게 말하되 청컨대 내가 묻노니 선지자가 이 말한 것이 누구를 가리킴이냐 자기를 가리킴이냐 타인을 가리킴이냐
빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 길 가다가 물 있는 곳에 이르러 그 내시가 말하되 보라 물이 있으니 내가 세례를 받음에 무슨 거리낌이 있느냐. 이에 명하여 수레를 멈추고 빌립과 내시가 둘 다 물에 내려가 빌립이 세례를 베풀고 둘이 물에서 올라올새 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라. 내시는 기쁘게 길을 가므로 그를 다시 보지 못하니라. 빌립은 아소도에 나타나 여러 성을 지나다니며 복음을 전하고 가이사랴에 이르니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Acts chapter 8. And Saul was there, giving approval to his death. On that day, a great persecution broke out against the church at Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off men and women and put them in prison. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Christ there. When the crowds heard Philip and saw the miraculous signs he did, they all paid close attention to what he said. With shrieks, evil spirits came out of many, and many paralytics and cripples were healed. So there was great joy in that city. Now for some time a man named Simon had practiced sorcery in the city and amazed all the people of Samaria. He boasted that he was someone great, and all the people, both high and low, gave him their attention to exclaim, "This man is the divine power known as the Great Power." They followed him because he had amazed them for a long time with his magic. But when they believed Philip as he preached the good news of the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Simon himself believed and was baptized, and he followed Philip everywhere, astonished by the great signs and miracles he saw. When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to them. When they arrived, they prayed for them that they might receive the Holy Spirit, because the Holy Spirit had not yet come upon any of them. They had simply been baptized into the name of the Lord Jesus. Then Peter and John placed their hands on them, and they received the Holy Spirit. When Simon saw that the Spirit was given at the laying on of the apostles' hands, he offered them money and said, "Give me also this ability, so that everyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit." Peter answered, "May your money perish with you, because you thought you could buy the gift of God with money. You have no part or share in this ministry, because your heart is not right before God. Repent of this wickedness and pray to the Lord. Perhaps he will forgive you for having such a thought in your heart. For I see that you are full of bitterness and captive to sin." Then Simon answered, "Pray to the Lord for me,
so that nothing you have said may happen to me. When they had testified and proclaimed the word of the Lord, Peter and John returned to Jerusalem, preaching the gospel in many Samaritan villages. Now an angel of the Lord said to Philip, "Go south to the road, the desert road, that goes down from Jerusalem to Gaza." So he started out, and on his way he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of all the treasury of Candace, queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship, and on his way home was sitting in his chariot reading the book of Isaiah the prophet. The Spirit told Philip, "Go to that chariot and stay near it." Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. "Do you understand what you are reading?" Philip asked. "How can I," he said, "unless someone explains it to me?" So he invited Philip to come up and sit with him. The eunuch was reading this passage of scripture. He was led like a sheep to the slaughter, and as a lamb before the shearer is silent, so he did not open his mouth. In his humiliation, he was deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. The eunuch asked Philip, "Tell me, please, who is the prophet talking about, himself or someone else?" And then Philip began with that very passage of scripture and told him the good news about Jesus. As they traveled along the road, they came to some water, and the eunuch said, "Look, here is water. Why shouldn't I be baptized?" And he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down into the water, and Philip baptized him. When they came up out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch did not see him again, but went on his way rejoicing. Philip, however, appeared at Azotus and traveled about preaching the gospel in all the towns until he reached Caesarea. 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 使徒の働き第8章。サウルはステパノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆、ユダヤとサマリアの小地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために大変悲しんだ。サウルは家から家に押し入って、教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、彼が行っていた印を見て、彼が語ることに揃って関心を抱くようになった。汚れた霊に疲れた多くの人たちから、その霊が大声で叫びながら出て行き、中部の人や
足の不自由な人が数多く癒されたからである。その町には大きな喜びがあった。ところで、以前からその町にはシモンという名の人がいた。彼は魔術を行ってサマリアの人々を驚かせ、自分は偉大なものだと話していた。小さいものから大きいものまで、すべての人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いていたのは、長い間その魔術に驚かされていたからであった。しかし人々はピリポが神の国とイエス・キリストの名について述べ伝えたことを信じて、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受けると、いつもピリポにつき従って印と大きな奇跡が行われるのを見ては驚いていた。エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに使わした。二人は下って行って、彼らが聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けていただけて、聖霊はまだ彼らのうちの誰にも下っていなかったからであった。そこで二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。シモンは人たちが手を置くことで、御霊が与えられるのを見て、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置く者が誰でも聖霊を受けられるように、その権利を私にもください、と言った。しかしペテロは彼に言った。お前の金はお前と共に滅びるがよい。お前が金で神の賜物を手に入れようと思っているからだ。お前はこのことに何の関係もないし、預かることもできない。お前の心が神の前に正しくないからだ。だからこの悪事を悔い改めて主に祈れ。もしかしたら心に抱いた思いが許されるかもしれない。お前が苦い悪意と不義の束縛の中にいることが私には見えるのだ。シモンは答えた。あなた方が言ったことが何一つ私の身に起こらないように、私のために主に祈ってください。こうして人たちは証しをし、主の言葉を語った後、エルサレムに戻っていった。彼らはサマリア人の多くの村で福音を述べ伝えた。さて、主の使いがピリポに言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこは荒野である。そこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王カンダ家の高官で、女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに近寄って
あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった。放り場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように、彼は口を開かない。彼は癒しめられ、裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう。彼の命は地上から取り去られたのである。カンガンはピリポに向かって言った。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか？自分についてですか？それとも誰か他の人についてですか？ピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めて、イエスの福音を彼に伝えた。道を進んでいくうちに、水のある場所に来たので、カンガンは言った。見てください。水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして馬車を止めるように命じた。ピリポとカンガンは二人とも水の中に降りていき、ピリポがカンガンにバプテスマを授けた。二人が水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られた。カンガンはもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアジョトに現れた。そしてすべての町を通って福音を述べ伝え、カイサリアに行った。아멘. 네, 감사합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 오늘 읽은 본문에서는 사울이 처음에 등장하는데 스데반의 죽음을 마땅히 여기고 또 교회를 박해하기 시작했다고 나옵니다. 그럼에도 불구하고 어제 읽은 본문에서 택함받은 7명의 사도들 중에 빌립은 계속해서 복음을 전하는 일을 해나가고 성령에 이끌리어서 에디오피아 내시를 만나 세례를 주는 장면이 나옵니다. 거기서 두 사람이 함께 물에 들어갔다가 내시가 세례를 받고 올라올 때 빌립은 주의 영에 이끌려서 보이지 않았다고 했고 내시는 기뻐하며 돌아갔다고 합니다. 네, 여기서 내시가 기뻐하며 돌아가다라는 말을 일본어 성경에서는 요로코비 나가라 가에떼 있다 라고 말합니다. 요로코비가 바로 기쁨이고요. 가에떼 있다는 돌아갔다 라는 말입니다. 그래서 기뻐하며 돌아갔다 라는 말을 요로코비 나가라 가에떼 있다 라고 말합니다. 네, 우리가 하는 사역 가운데에서 더 많은 자들이 세례를 받고 기뻐하며 자신의 삶으로 다시 돌아가 또 그들도 다른 제자를 낳고 또 계속해서 복음을 전하는 일을 해 나갈 수 있도록 많은 사람들을 주님께로 인도하는 저와 여러분의 그런 삶이 되기를 간절히 소망하며 기도합니다. 네, 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 주님의 은혜 안에서 평안한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.